اب صرف صحت مند افراد ہی حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ سعودی حکومت نے بیمار افراد کے حج پر پابندی عائد کر دی۔ کینسر، دل، گردے، جگر اور پھیپھڑوں کے مریض حج نہیں کر سکیں گے۔ ریشہ، نفسیاتی امراض اور کمزور یادداشت والے افراد پر بھی پابندی ہے۔ حاملہ خواتین، کالی کھانسی اور تپ کے مریض بھی حج سے محروم رہیں گے۔ بیمار عازمین کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ ڈیپورٹیشن کے اخراجات مریض کو خود ادا کرنے ہوں گے۔ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ دینے والے ڈاکٹرز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ پنجاب میں چیف منسٹر آئی ٹی انٹرنشپ پروگرام کا آغاز۔ آئی ٹی گریجویٹس کو آئی ٹی کمپنیوں کے ساتھ منسلک کرنے کی شاندار کاوش۔ 5 ماہ کی انٹرنشپ کے دوران 50,000 روپے اسکالرشپ دیا جائے گا۔ آئی ٹی گریجویٹس مارکیٹ کے مطابق سکلز اور ٹیکنالوجی میں ٹریننگ حاصل کر سکیں گے۔ آئی ٹی کمپنیز میں انٹرنشپ سے پروفیشنل اور ایکسپرٹ ماہرین سے استفادہ کرنے کا نادر موقع بھی ملے گا۔ لاہور کی فضا میں سانس لینا بھی محال۔ فضائی آلودگی کی شرح میں مسلسل اضافہ۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 163 ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کے بعض علاقوں میں AQI 300 سے تجاوز کر گیا۔ اسموگ پھیلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ 24 گھنٹے میں اسموگ کریک ڈاؤن میں 51 مقدمات درج۔ 491 افراد کو 10 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے اور 38 افراد کو وارننگ جاری۔ فصلوں کی باقیات جلانے کی 101، زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی 209 خلاف ورزیاں کی گئی۔ کھانسی، نزلہ اور زکام۔ لاہور کی فضائی آلودگی میں سانس لینا حرام۔ موسم کی تبدیلی اور اسموگ کی شدت سے لوگ بیمار پڑ گئے۔ سانس کے امراض میں بھی خطرناک حد تک اضافہ۔ طبی ماہرین کا عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ ڈینگی مچھروں کی بھرمار۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کے وار ہونے لگے لگاتار۔ صوبہ بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 3,500 اور لاہور میں 650 سے تجاوز کر گئی۔ ماحول پر COP30 کانفرنس 10 نومبر سے برازیل میں شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب کی نمائندگی کریں گی۔ مریم نواز پنجاب حکومت کی ماحول دوست پالیسیز اور اقدامات سے آگاہ کریں گی۔ مریم نواز پنجاب کو T30 ویژن کے مطابق صوبہ بنانے کا اعلان بھی کریں گی۔ بھارتی گیٹ اور داتا دربار کی ریماڈلنگ اور توسیع کا منصوبہ۔ LDA ٹیپا نے 3D ویڈیو جاری کر دی۔ داتا دربار کے سامنے کے ایریا سے گندگی اور تجاوزات کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ لوئر مال، بھارتی چوک اور موہنی روڈ سے سڑک کو کشادہ کیا جائے گا۔ زائرین کے لیے پیدل چلنے کی جگہ سٹنگ ایریاز اور پارکنگ بھی بنائی جائے گی۔ علاقے کو ڈسٹ فری اور سڑکوں کو کھلا کیا جائے گا۔ 3 سال گزر گئے، شالامار شیلر چوک دوبارہ تعمیر نہ ہو سکا۔ 3 سال قبل سیوریج لائنز کی تبدیلی کے لیے کھدائی کی گئی جو تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ اہل علاقہ کے مطابق گلیاں اور سڑکیں اب مٹی اور گرد و غبار کا مرکز بن گئی۔ دکانداروں کے کاروبار بھی بری طرح متاثر۔ ستھرا پنجاب مہم کے تحت مزید 20 تجاوزات ختم کر دی گئیں۔ ریگولیشن اسکواڈ کی مختلف سڑکوں، مارکیٹوں اور تجارتی مراکز میں بھرپور کارروائیاں۔ 881 تجاوزات ختم، 2378 بینر اتار دیے گئے۔ DC لاہور کا فٹ پاتھوں کو ہر صورت کلیئر کرانے کا اعلان۔ لاہور عجائب گھر کی مرمت اور بحالی اور تزئین و آرائش کے منصوبے میں کٹوتی۔ 9,75,69,00,000 روپے کی لاگت کا منصوبہ اب 4,39,15,00,000 روپے میں مکمل ہوگا۔ لاہور عجائب گھر کی بحالی کا منصوبہ 2 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں لاہور عجائب گھر میں نئی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب کے افسران کی مجرمانہ غفلت۔ قومی خزانے کو 39,56,00,000 روپے کا نقصان۔ ذرائع کے مطابق جم خانہ کلب سے لیز کرائے کی عدم وصولی سے پنجاب حکومت کو نقصان پہنچائے جانے کا انکشاف ہوا۔ 10 مئی 2023 کو جم خانہ یا کلبز کے ذریعے قبضہ سرکاری زمینوں کے لیے نئی لیز پالیسی جاری ہوئی تھی۔
मुतल्लिका हुकाम ने गैर कानूनी कब्जा खत्म कराने या किराया वसूल करने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मौलवी मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा कारी अब्दुल मनान नासिर की मुलाकात की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कुरान मजीद फुरकान ने हमीद तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए सरचश्मा हिदायत है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। शरीफैन का दिफा पाकिस्तान के लिए बड़ी सआदत और फख्र की बात है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत रिकॉर्ड मुद्दत में 30,600 घरों की तामीर मुकम्मल। अब तक 1,05,700 खानदानों को कर्जाजात फराहम किए जा चुके। तामीर मुकम्मल करने के लिए 69,200 खानदानों को दूसरी किस्त का अजरा किया जा चुका। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और टैक्स बार का मिलकर चलने का इरादा। टैक्स बार के ओहदेदारों की दारोगावाला इंडस्ट्री एसोसिएशन से मुलाकात। सनतकारों को दरपेश टैक्स मसाइल पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन इंडस्ट्री एसोसिएशन शुबान अख्तर ने कहा, कारोबारी बरादरी टैक्स अदा करती रहेगी। सदर रमीज दीवान बोले, बिजनेस कम्युनिटी और टैक्स बार का चोली दामन का साथ है। गंदम और आटे के बहरान ने भी सर उछाल लिया। लाहौर के फ्लोर मिल्स मालिकान का मायारी गंदम की फराहमी तक आटा की सप्लाई बंद करने का ऐलान। लाहौर के फ्लोर मिल्स मालिकान का इजलास में पंजाब हुकूमत की तरफ से सप्लाई गंदम की क्वालिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि फ्लोर मिल्स को फराहम की जाने वाली गंदम इंतहाई नाकिस और बदबूदार है। सर्दी आते ही मछली की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मछली की फ़ी किलो कीमत 650 रुपये तक पहुंच गई। शहरियों का हुकूमत से मछली की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा। शहर में मौसम तब्दील होते ही गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। शहरियों का लंडा बाजार में गर्म मलबूसात महंगे होने का शिकवा। पीपल्स पार्टी के बानी रुकन आसिफ हाशमी ने आइन के मुताबिक 27वीं तरमीम की हिमायत कर दी। कहते हैं कि जिन शिकों पर इत्तेफाक ना हुआ वो ज़ेरे बहस लाई जाएंगी। गवर्नर को पंजाब में पीपल्स पार्टी को फाल करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात न होने को दाल में कुछ काला करार दे दिया। हल्का एन 166 मुस्लिम लीग नून के बिलावल फारूक बिला मुकाबला मुंतखब। पीटीआई के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद चट्ठा ने इंतखाबी अमल से बाइकआउट का ऐलान किया था। वज़ीर आला मरियम नवाज की बिलाल फारूक तारड़ को NH 66 से बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज का बिलाल फारूक के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा कि बिलाल फारूक का बिला मुकाबला मुंतखब होना अवाम के एतमाद का मुँह बोलता सबूत है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तीसरी रेस्कॉन कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप हमजा रहमान की खसूसी शिरकत। पाकिस्तान भर से 125 रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने रिसर्च के मैदान में लोहा मनवा लिया। प्रेसिडेंट यूरास डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रिसर्च एक्सीलेंस को सराहा। DIG इन्वेस्टिगेशन ने लाहौर को 14 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील कर दिए। इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस सी, सब इंस्पेक्टर मौजम इलियास को थाना किला गुज्जर सिंह लगा दिया गया। सब इंस्पेक्टर फयाज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बरकी तैनात। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा तहसील रायवंज का दौरा। जियाबग्गा में सफाई, सीवरेज और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंज ज़ुहैब मुमताज़ ने म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी पर ब्रीफिंग दी। DC लाहौर का LWMC से हुकाम को सफाई इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। कहा कि सफाई के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं। सीवरेज और वाटर सप्लाई के मसाइल का पायदार हल यकीनी बना रही हैं। महकमा जंगलात ने बूढ़े दरख्त की जिंदगी बचा ली। काहना नहर किनारे गिरने वाला 60 साल तारीखी बरगद महकमा जंगलात लाहौर की बरवक्त कार्रवाई से दोबारा खड़ा कर दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ इज्तिमाई फरीज़ा है। आइंदा नस्लों के लिए सेहतमंद माहौल हमारा मिशन है।
जमात इस्लामी का 3 रोज़ा इज्तिमाई आम 21, 22 और 23 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर होगा। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी शोबे ख़वातीन डॉक्टर हुमैरा तारिक का कहना है कि ये सिर्फ इज्तिमा नहीं बल्कि बदल दो निज़ाम को तहरीक है। हमारे पास इस निज़ाम का मुतबादिल सिस्टम मौजूद है जिस पर चलकर मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। रायवंड में जारी आलमी सतह पर तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का आखिरी रोज़। इज्तिमा का पहला मरहला सुबह इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम पजीर। दुआ के बाद लाखों शुरका की वापसी। ट्रैफिक पुलिस के लिए रायवंड और गिरदोनवाह में ट्रैफिक का निज़ाम एक बड़ा चैलेंज बन गया।